1, 2, 3, come on! നമസ്കാരം. ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. Indian economic environment includes various macro level factors related to the means of production and distribution of wealth, which have an impact on business and industry. Economic environment of India consists of number of macro level factors that affect industry and commerce. Macro level factors means broad factors. Micro level factors means narrow factors. Number of broad factors that affect Indian industry and commerce. These factors combinedly known as economic factors combinedly known as Indian economic environment. The important factors which have impact on business firm are, first one, economic structure. അതായത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസിനെയും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രികളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന വിശാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളുടെ സംയോജനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തെയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ. ആ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ബിസിനസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന എക്കണോമിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ. എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഓർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി. Indian economy is a mixed economy. That means importance given to both the public sector and the private sector. That is, profit and social welfare is the simultaneous objectives of Indian economy. That is, the private sector enterprises tries to maximize their profit. At the same time, the public sector enterprises trying to provide maximum welfare to the society. So this structure of economy, first factor that influence the business and industry. Then second one is that economic policies. Economic policies of the country. Economic policies includes various policies related with the business and industry. Industrial policy, fiscal policy, monetary policy, interest rate policy, import-export policy, etc. A number of policies that framed by the government with regards to industrial regulation and that are combinedly mixed in the Indian economic policy. അപ്പോൾ എക്കണോമിക് പോളിസിയിൽ ഒരുപാട് പോളിസികൾ ഉണ്ടാവാം. ഈ പോളിസികളൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അതിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസികൾ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഉണ്ടാവും, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പോളിസി, ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് പോളിസി, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പോളിസികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് 1991 In 1991, Government of India enacted a new economic policy with the aim of or with the objective of attaining liberalized
privatized and globalized economic development of India. The next third point or third economic aspect that affect the business organization is economic planning. Economic planning comprises of annual budgets of the states or central, 5-year plans, and the plan related with Niti Aayog. That is, Niti Aayog means a National Institution for Transforming India. These plans affect the business in one way or other way. So economic plans also affecting the business operations. The next one is that economic indexes. Various indexes that we can see in the economic field or economic world. These indexes are used to judge the performance level of various aspects, like that of National Income Index, per capita income, then GDP, balance of payment, value of export and import, etc. Various indexes are there. These indexes are used to measure the performance level of different areas where these indexes are related. This also influencing the business performance or the activities of business or the policy framework or policy formulation of business. Economic indexes. The next one is that infrastructure. Infrastructure means the facilities that are necessary for the successful performance of a business operation. Without the proper support of infrastructures, we cannot achieve the desired level of industrial growth or business growth, like that of transportation, communication, insurance, banking, etc. The development of these aspects are also related with the economic policy of the government. So these are the 5 factors, economic factors, influencing the performance of business. One is the economic structure, second one is the economic policy, third one is the economic planning, fourth one is economic indicators, then fifth one, infrastructure. The next topic we have to discuss, that is the state of economy since independence, or the economic environment of India since independence. This topic can discuss in 2 ways. One is at the time of independence and after the independence. What is the position of Indian economy at the time of independence? At the time of Indian independence, Indian economy is a rural economy, or it is an agrarian economy. About 70% of Indian population engaged in agriculture purpose, and 85% of society or 85% of individuals were living in rural area or in the village. അതായത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുടെ അവസ്ഥ, അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയുടെ സമയത്തും അതിനുശേഷവും ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗം ഒരു റൂറൽ എക്കണോമി ആയിരുന്നു. അതായത് രാജ്യത്തിന്റെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന സാമ്പത്തിക രംഗമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടേത്. വരുമാനങ്ങളും ഉൽപാദനങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ 70% ആൾക്കാരും ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ, കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം. 85% ആൾക്കാരും ജീവിച്ചിരുന്നത് വില്ലേജുകളിലാണ്. അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ ഓൺ ദ ട്രഡീഷണൽ വേ, പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിലായിരുന്നു ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ആണ്. കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് വർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ആർ വെരി ഹൈ. അതായത് പകർച്ചവ്യാധികളും അതുപോലെ തന്നെ മരണനിരക്കും വളരെയധികം കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക രംഗമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ.
Then Indian economy after independence. After the independence, India government decided to upgrade the Indian industries. That is, give importance to the public sector. Give fields to the public sector for the development of the nation. As a part of that, the government give priority to 3 5-year plans. First 5-year plans for the establishment and development of the public sector enterprises. Consequently, as a result of poor performance or the damage in planning, then poor technology, use of poor technologies, these public sector enterprises become a sick unit or loss-making unit. Then the government forced to rethink about the role of public sector. As a result, during 1991, India government introduced a new economic policy with the framework of liberalization, privatization and globalization. അതായത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ 3 പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായിരുന്നു. അങ്ങനെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വികസിക്കുകയും രാജ്യത്തിന് സോഷ്യലിസം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണലൈസേഷനിലൂടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെയും ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയെയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെ തുടർന്നു വരുമ്പോൾ മോശമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയും ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറുകയാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ. അങ്ങനെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് പുനർവിചിന്തനം നടത്തുകയാണ്. അതിന്റെ ഫലമായി 1991 ഗവൺമെന്റ് പുതിയ സാമ്പത്തിക നയം നടപ്പിലാക്കുന്നു. ആ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആണ്. അവിടെ റീഡിഫൈനിങ് നടക്കുകയാണ്. ആരുടെ? പബ്ലിക് സെക്ടറിന്റെ റോള് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. 17ഓളം സെക്ടറുകളിൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന മൊണോപ്പൊളി ഉണ്ടായിരുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ റോള് കേവലം 3 സെക്ടറുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള നയമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ 1991 മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ 3 മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംസ് ആൻഡ് അമ്യൂണിഷൻ, ആറ്റോമിക് എനർജി, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ഈ 3 മേഖലകളിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് കാര്യമായ റോള് ഉള്ളത്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ വികസനമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് ശേഷം 1991 വരെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അത് പിന്നീട് 91 ശേഷം മാറാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസിന്റെ പുവർ പെർഫോമൻസും അതുപോലെ വേൾഡ് എക്കണോമിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സും ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ അവര് ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോളിസിയിലൂടെ ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇനി വിശദമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി, അതായത് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസിയെ കുറിച്ചാണ്. എക്കണോമിക് പോളിസി of 1991. The year of 1991 make a turning point in Indian's economic history. That is, the Narasimha Rao government introduced a comprehensive change in the economic regulation of the country. 1991 നരസിംഹ റാവു ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് പുതിയ സാമ്പത്തിക നയം 1991 ഇന്ത്യയിൽ പാസാക്കുകയാണ്. The basic aim of this new economic policy is to redefine the role of public sector. Foreign investment have given welcomed under the policy and redefining the licensing policy. ഈ പുതിയ പോളിസിയിൽ 3 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, റീഡിഫൈൻ ദ റോൾ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ
പ്രാധാന്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പങ്കിനെ പുനർനിർണയിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, വിദേശ നിക്ഷേപത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായി, ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിംഗ് പോളിസിയിൽ അടിമുടി പരിവർത്തനം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് 1991 പുതിയ സാമ്പത്തിക നയം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത്. Then what are the changes that brought in the policy? എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ള പോളിസിയിൽ പുതിയ പോളിസി വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്? The policy has brought changes in the following aspects of industrial regulation. വ്യാവസായിക നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി പറയുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് പുതിയ പോളിസി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, എബോളിഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിംഗ്. എബോളിഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിംഗ്, അതായത് വ്യാവസായിക ലൈസൻസിംഗ് പോളിസി എടുത്തു കളയുന്നു. Abolished all industrial licensing except for certain industries related to national importance. ദേശസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രികൾക്കും ഉള്ള ലൈസൻസിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തു കളയാണ്. 1991 മുൻപ് 17 തരത്തിലുള്ള വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കരുതിയിരുന്നത്. അവർക്ക് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർക്ക് മാത്രമേ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുവാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ? പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. അത് മാറ്റി കേവലം 3 സെക്ടറിലേക്ക്, 3 മേഖലയിലേക്ക്, ആംസ്, ആറ്റോമിക് എനർജി, അതുപോലെ റെയിൽവേ, ഈ 3 മേഖലയിലേക്ക് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ ചുരുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. അതായത് മറ്റുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കുമുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈസി ലൈസൻസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാണ് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ്. ഏതില്? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെഗുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചേഞ്ച് ഈ 91 പോളിസിയിൽ. Abolition of industrial licensing. Then second one is that the role of public sector redefined. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്ക് വ്യാവസായിക വികസനവും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനുമുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കിനെ പുനർനിർണയിക്കുന്നു. That is, government give more importance to private sector on after the introduction of this policy. ഗവൺമെന്റ് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ഏതിനേക്കാള്? പൊതുമേഖലയേക്കാൾ. ഈ പോളിസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട്, ദ ഫ്രീ എൻട്രി ടു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെയും നിക്ഷേപത്തെയും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തില് നയങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുടെ ബോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടുന്നു. അതായത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ വേൾഡ് എക്കണോമിയുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഫ്രീ ട്രേഡ്, ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നിവയൊക്കെ സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്തില് അടിമുടി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെഗുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചേഞ്ചസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അമെൻഡ്മെന്റ് ഓഫ് MRTP ആക്ട്, മൊണോപോളിസ്റ്റിക് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമത്തില് അമെൻഡ്മെന്റ് വരുത്തുന്നു, അതില് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 4 ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെഗുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ 4 ചേഞ്ചസോട് കൂടിയിട്ടാണ് പുതിയ എക്കണോമിക് പോളിസി കടന്നു വരുന്നത്. ഒന്ന്, എബോളിഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിങ്, അതായത് ലൈസൻസിങ് പ്രൊസീജിയറിൽ ലിബറലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ലൈസൻസിങ് പ്രൊസീജിയർ കൂടുതൽ ഉദാരവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടറിന്റെ റോള് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. അതായത് പബ്ലിക് സെക്ടറിന് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ കൂടെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ കടന്നു വരാൻ അനുവദിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് ഫ്രീ എൻട്രി ഓഫ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അതായത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപത്തെയും അതുപോലെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിടുന്നു. മറ്റൊന്ന്, മൊണോപോളിസ്റ്റിക് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നു.
ഇത്രയും മാറ്റങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് പുതിയ പോളിസി കടന്നു വരുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഈ പോളിസിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. 3 legs ഓഫ് ദ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി. വാട്ട് ആർ ദ 3 pillars ഓഫ് ദീസ് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി? 3 pillars. 3 കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ പോളിസി നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോളിസിയുടെ അടിസ്ഥാനം. LPG എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഓമന പേരിൽ വിളിക്കും. ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. എന്താണ് ലിബറലൈസേഷൻ? ഉദാരവൽക്കരണമാണ്. പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വകാര്യവൽക്കരണമാണ്. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഗോളവൽക്കരണമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ലിബറലൈസേഷൻ? Liberalization means liberalizing the economy from unnecessary government controls and regulations. ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോളിൽ നിന്ന്, ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ ലിബറലൈസ് ചെയ്യുക, സ്വതന്ത്രവൽക്കരിക്കുക. അതായത് ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ കുറക്കുക. That is the policy changes that made in the as a part of regulation are abolishing the licensing requirement. അതായത് ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുടെ മുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലിബറലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബോളിഷിംഗ് ലൈസൻസിംഗ് റിക്വയർമെന്റ്. വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ്, ആ ലൈസൻസ് എടുത്തു കളയുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് ഫ്രീഡം ഇൻ ഡിസൈഡിംഗ് ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, നമുക്ക് എത്രയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം, അത് ഒരു വ്യാവസായിക സ്ഥാപനത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുന്നു. അതാണ് MRTP ആക്ടിൽ അമെന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര അളവിൽ വേണമെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം, അതിന് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല. പിന്നെ പറയുന്നു റിമൂവൽ ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ല. ഫ്രീ ലിബറലൈസ് ചെയ്യുന്നു, നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ രാജ്യത്തേക്കും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പ്രവേശിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വാങ്ങി ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും, ഫ്രീ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഫ്രീഡം ഇൻ ഫിക്സിംഗ് പ്രൈസ്, വില നിയന്ത്രിക്കാനും വില നിശ്ചയിക്കാനുമുള്ള അധികാരം, ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണം അതിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ട് മാത്രമേ വില നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ പോളിസി വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് അങ്ങനെയുള്ള അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഫ്രീ പ്രൈസിംഗ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് കാണുന്നില്ലേ, ഏതില് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അവകാശത്തെ അത് ഫ്രീ പ്രൈസിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അത് വിൽപ്പന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആ അധികാരം. അവരുടെ ഡിമാൻഡിനും സപ്ലൈക്കും അനുസരിച്ച് അവർക്ക് അതിന്റെ വിലയിൽ വ്യതിയാനം വരുത്താൻ പറ്റും. അതാണ് ഫ്രീ പ്രൈസിംഗ്. അങ്ങനെ ഫ്രീ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ടാക്സ് റേറ്റ്, താരിഫ് റേറ്റ്, ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് റേറ്റിലൊക്കെ കുറവ് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഫ്രീ ഇമ്പോർട്ടും ഫ്രീ എക്സ്പോർട്ടും സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ലിബറലൈസ് ചെയ്യുന്നു. Then the simplifying the procedure of import and export. അതായത് കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതിക്കുണ്ടാകുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തു മാറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെഗുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെ മുഴുവൻ എടുത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നയത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഗവൺമെന്റിന് വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉദാരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്ന് വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുകളിൽ ആർക്കില്ല, ഗവൺമെന്റിന് ഇല്ല. അതാണ് പുതിയ എക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ആസ്പെക്ട്. ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ എക്കണോമി ആയി മാറുകയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പോളിസിയുടെ മെയിൻ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലിബറലൈസേഷൻ ആണ്, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആണ്, സ്വകാര്യവൽക്കരണം. ഒന്നാമത് ലിബറലൈസേഷൻ, രണ്ടാമത് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ. എന്താണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ? സ്വകാര്യവൽക്കരണമാണ്.
Privatization means the transfer of ownership of public sector enterprises to private sector. Transfer of ownership of public sector enterprises to private sector is called privatization. That is giving greater role to private sector. അതായത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന്റെ ഷെയറുകൾ ആർക്ക് കൈമാറുക? സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് കൈമാറുക. അങ്ങനെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ സ്വകാര്യ മേഖലാ സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറ്റുക. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മൂന്ന് 5-year പ്ലാനിൽ പ്രാധാന്യം ഏതിനായിരുന്നു? പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസിനായിരുന്നു. അതായത് ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതായത് ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസിന്റെ മേജർ ഷെയറും ആരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു? ഗവൺമെന്റ് കയ്യിലായിരുന്നു. ഈ പുതിയ എക്കണോമിക് പോളിസി വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഷെയർസ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കൈമാറുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു കമ്പനിയുടെ 50% കൂടുതൽ ഷെയർ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയും പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനിയായിട്ടും, അത് 50% കൂടുതൽ ഷെയർ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ കൈകളിലാണെങ്കിൽ അത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് മാറും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ഗവൺമെന്റ് കയ്യിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ്സ് ഗവൺമെന്റ് വിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വരികയാണ് ഇതിലൂടെ, ഈ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസിയിലൂടെ. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് നാഷണലൈസേഷൻ. ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്? നാഷണലൈസേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. എന്താ നാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? അതായത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുക. ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഷെയറുകൾ എടുത്ത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് നാഷണലൈസേഷൻ ആണ്, രാജ്യത്തിന്റേതാകുക. ഇതിപ്പോ രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലാതായി മാറുകയാണ്. സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ. അത് നടക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? ത്രൂ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീൻസ് ദ സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് ടു ദ പ്രൈവറ്റ് എന്റർപ്രൈസസ്. This disinvestment may happen up to the 50% of shareholdings or more than 50% of shareholdings. If it is up to the 50% of shareholdings of the government, it is the simple normal disinvestment. If it is going to more than 51%, it is the privatization. അതായത് വെറും 50% ഷെയറുകൾ മാത്രമാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഷെയറുകൾ വിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഓണർഷിപ്പിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇനി ഗവൺമെന്റ് കയ്യിലുള്ള ഷെയറിന്റെ 51% കൂടുതൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായും ആ കമ്പനി എന്തായിട്ട് മാറും? പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസ് ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ഈ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് എന്താണ്? ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം, അതായത് ലോസ് മേക്കിംഗ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസിന്റെ ഷെയറുകൾ ഗവൺമെന്റ് വിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സ്, പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് യൂണിറ്റുകളുടെ ഷെയറുകളും ഗവൺമെന്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് ഫ്രം 17 to 3. അതായത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്ന 17 മേഖലകളിൽ നിന്ന് അത് എത്ര മേഖലകളാക്കി ചുരുക്കുന്നു? 3 മേഖലകളാക്കി ചുരുക്കുന്നു. ബാക്കി 14 മേഖലകളും ആർക്ക് നൽകുകയാണ്? സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് നൽകുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സ്വകാര്യ മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക. അതാണ് പിന്നെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ മറ്റൊരു രീതി പ്രൈവറ്റൈസേഷന് മറ്റൊരു രീതിയായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ. ഈ 3 മേഖല, ഇന്ന് പൊതുമേഖലയ്ക്കുള്ള 3 മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ആംസ് ആൻഡ് എമ്യൂണിഷൻസ്, പിന്നെ ആറ്റോമിക് എനർജി, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. അതും പതിയെ ഏതിലേക്ക് പോവുകയാണ്? ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലൊക്കെ ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ് ട്രെയിനുകളൊക്കെ ഓടിക്കാനുള്ള ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അവിടെയും പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Then third aspect of new economic policy is globalization. അതായത് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു ലിബറലൈസേഷൻ, ഉദാരവൽക്കരണം. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു സ്വകാര്യവൽക്കരണം, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ. മൂന്നാമത് പറയുന്നു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന്. അതായത് ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, അതായത് ആഗോളവൽക്കരണം. എന്താണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ?
Globalization means integration of various economies of the world. Integration of various economies of the world to become a one economy. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വിവിധ എക്കണോമികളെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഒറ്റ എക്കണോമിയായും ഒരൊറ്റ മാർക്കറ്റായും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. To a great extent, Indian economy is a restricted economy or controlled economy. In order to globalize Indian economy, India government liberalized number of aspects and opened the door of economy to the world. ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഒരു പരിധിവരെ ലിബറലൈസ്ഡ് എക്കണോമി ആയിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഒരു പരിധിവരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എക്കണോമി ആയിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നാഷണലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഈ എക്കണോമിയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പുതിയ എക്കണോമി വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് പല നിയന്ത്രണങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് പല നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒഴിവാവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുടെ ബൗണ്ടറി എന്താണ്, ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ആർക്ക്? വേൾഡ് എക്കണോമിക്ക്. അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കും പോകാം, അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരാം. ഫ്രീ ഫ്ലോ, അതായത് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ച് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ലിബറലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേൾഡ് എക്കണോമിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് എന്ത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് മിക്സിംഗ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് എക്കണോമി വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് with regards to foreign investment, trade, production and financial matters. അതായത് ട്രേഡിന്, വാണിജ്യത്തിന്, ഉൽപാദനത്തിന്, അതുപോലെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്, അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ്, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ മറ്റ് എക്കണോമികളുമായിട്ട്, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക രംഗവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ആ ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുടെ ബൗണ്ടറികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങള്, ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ മറ്റ് എക്കണോമികളുമായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ കൊണ്ടുപോയത്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ത്രൂ ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് താരിഫ് or reduction in tariff. Tariff means import export rate. By reducing import-export rate, government attract number of countries or number of investors to come into India for investment. അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള നികുതി നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് നിരക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വരാനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരാനും ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് വഴിയൊരുക്കി. അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള നികുതി നിരക്ക് ക്രമാതീതമായി ഗവൺമെന്റ് കുറച്ചു. The next one is that liberalization of foreign capital policy. വിദേശ നിക്ഷേപ നയത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. നമ്മുടെ വിദേശ നിക്ഷേപ നയത്തില് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ്? ഫെറ എന്ന് പറയുന്ന ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ആയിരുന്നു ഫെറ. ആ ഫെറ മാറ്റിയിട്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് എന്നുള്ള ഫെമ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. കുറച്ചും കൂടി ലിബറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസി ഫ്രെയിംവർക്കോട് കൂടിയിട്ട് ഫെമ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങള് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സുഗമമായിട്ട് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഗവൺമെന്റ് ഈ പുതിയ പോളിസിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ വിദേശ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു. ഇന്ത്യയിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള് ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തൽപരരായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? ലിബറലൈസിംഗ് ട്രേഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വർ സിംപ്ലിഫൈഡ്. അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും അതുപോലെ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ഇമ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സും എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ലിബറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ വേൾഡ് എക്കണോമിയുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വൺ എക്കണോമി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എക്കണോമിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനമായ
ലെഗോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 3 പില്ലേഴ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി നിലനിൽക്കുന്നത്. ഒന്ന് എന്താണ്? ലിബറലൈസേഷൻ ആണ്, ഉദാരവൽക്കരണമാണ്. മറ്റൊന്ന് സ്വകാര്യവൽക്കരണമാണ്. മറ്റൊന്ന് ആഗോളവൽക്കരണമാണ്. ദീസ് ആർ ദ 3 പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി. ഓക്കെ.